جس بیٹی کو اس کے اپنے گھر والوں نے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ 3 سال بعد جب وہ واپس آئی تو پورا گاؤں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کے نصیب میں غربت تو لکھی گئی تھی مگر بے عزتی ہرگز نہیں۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جسے حالات نے کمزور سمجھ لیا مگر اس نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی گاؤں کے ایک ٹوٹے پھوٹے کچے گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ صبح کی اذان سے بھی پہلے وہ جاگ جاتی، مٹکے میں پانی بھرنا اور جانوروں کو چارہ ڈالنا، برتن دھونا اور صحن صاف کرنا، چولہا جلانا، یہ سب اس کی روزمرہ کی زندگی تھی۔ لیکن اتنی محنت کے باوجود اسے کبھی ایک محبت بھرا لفظ نصیب نہ ہوا۔ مریم ابھی تک صحن صاف نہیں ہوا۔ کیا سارا دن یہی ایک کام کرتی رہو گی؟ ماں کی تیز آواز سن کر مریم نے جھاڑو ایک طرف رکھا اور آہستہ سے بولی، ماں جی میں فجر سے پہلے اٹھی تھی، پانی بھی بھر لیا اور برتن بھی دھو دیے، بس یہ آخری کام رہ گیا ہے۔ مگر جواب میں صرف غصہ ملا۔ بس بہانے ہی بہانے، اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو شاید ہماری زندگی بھی سکون سے گزر رہی ہوتی۔ یہ الفاظ سن کر مریم خاموش ہو گئی۔ اسے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر اس کی خوبصورتی اس کا جرم کیسے بن گئی۔ ادھر اس کا باپ دروازے پر خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آج پھر کریانے والے نے ادھار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ماں نے بے بسی سے کہا، اب گھر میں آٹا بھی ختم ہو گیا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر باپ نے اچانک مریم کی طرف دیکھا، تم بازار چلی جاؤ، شاید دکاندار تمہیں دیکھ کر مان جائے۔ مریم کے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ ابا، وہ آدمی مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو کیا ہوا؟ 2 پیار کی باتیں ہی تو کرے گا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ آج غربت سے زیادہ تکلیف اپنے ہی لوگوں کی سوچ دے رہی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ بازار کی طرف چل پڑی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج اس کی زندگی کا سب سے خطرناک امتحان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ مریم آہستہ آہستہ بازار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جس دکان پر جا رہی ہے وہاں راشن تو مل سکتا ہے لیکن عزت محفوظ رہے اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ وہ دکان کے سامنے پہنچی تو دکاندار نعیم پہلے ہی دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ آؤ مریم، آج تو ہمارے غریب خانے کو 4 چاند لگ گیا۔ مریم نے نظریں جھکا لیں۔ چچا، ابو نے کہا ہے اگر ممکن ہو تو 1 ہفتے کا راشن دے دیں، پیسے جلد ادا کر دیں گے۔ نعیم نے قہقہا لگایا، تمہارے ابو کا قرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ شاید وہ ساری زندگی بھی نہ اتار سکے۔ مریم خاموش رہی۔ نعیم نے دکان کا شٹر آہستہ سے نیچے کرتے ہوئے کہا، لیکن ایک آسان راستہ بھی ہے۔ مریم چونک گئی۔ کیسا راستہ؟ وہ اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، آج رات میرے پرانے گھر پر آ جاؤ، تمہارے گھر کا سارا قرض ختم اور ہر مہینے مفت راشن بھی بھیج دیا کروں گا۔ یہ سنتے ہی مریم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ مجھے آپ کا راشن نہیں چاہیے۔ نعیم کی مسکراہٹ فوراً غصے میں بدل گئی۔ سوچ لو، بھوکے لوگ زیادہ دیر عزت کی باتیں نہیں کرتے۔ مریم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، بھوک برداشت کر سکتی ہوں، بے عزتی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ گھر پہنچی تو ماں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، کہنے لگی، راشن کہاں ہے؟ مریم خاموش رہی۔ بولتی کیوں نہیں؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے ساری بات بتا دی، لیکن اسے امید کے برعکس تسلی نہیں ملی۔ ماں نے غصے سے کہا، صرف ایک ضد کی وجہ سے آج بھی ہمارا چولہا نہیں جلے گا۔ باپ نے بھی سخت لہجے میں کہا، کبھی کبھی حالات کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ الفاظ مریم کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کے اپنے ہی اس کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے۔ رات بھر وہ بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ سجدے میں سر رکھ کر وہ صرف ایک ہی دعا مانگتی رہی، اے اللہ، اگر میرے لیے کہیں عزت کی زندگی لکھی ہے تو مجھے وہاں تک پہنچا دے۔
मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी मगर अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी। इसे क्या मालूम था इसकी ये दुआ आसमान तक पहुंच चुकी थी और अगली सुबह इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसका तसव्वुर ना इसने किया था ना पूरे गांव ने। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला था कि मरियम की आंख खिल गई। रात भर की भूख और रोने की वजह से इसका सर बुरी तरह दर्द कर रहा था मगर घर के काम तो फिर भी इसी ने करने थे। वो खामोशी से सहन में झाड़ू देने लगी। इतने में इसके बाप ने सख्त आवाज में पुकारा, मरियम उधर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मरियम खामोशी से उनके सामने जा खड़ी हुई। बाप ने गहरी सांस ली और बोला, कल शाम मैंने शहर के एक बड़े रईस के मैनेजर से बात की थी। उनकी कोठी में काम करने के लिए एक लड़की चाहिए, रहाइश भी मिलेगी और अच्छी तनख्वाह भी। मरियम का दिल धक से रह गया। अब्बा, मैं किसी शरीफ घर में काम कर लूंगी लेकिन इस कोठी में नहीं जाऊंगी। पूरा गांव जानता है वहां कैसा माहौल है। इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि बाप गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तुम हर बात में इनकार क्यों करती हो? आखिर हमारे पास और कौन सा रास्ता है? मां भी बोल पड़ी, अगर तुम वाकई हमारा सहारा बनना चाहती हो तो हमारी बात मान लो। मरियम ने नम आंखों से कहा, मैं मेहनत से कभी नहीं डरती मगर ऐसी जगह नहीं जा सकती जहां मेरी इज्जत महफूज ना हो। घर में खामोशी छा गई। दोपहर के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी अंदर आया, साफ सुथरे कपड़े और हाथ में एक बैग और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट। अस्सलाम अलैकुम, मैं रईस साहिब की तरफ से आया हूं। इसने मेज पर लिफाफा रखा। ये कुछ पेशगी रकम है, लड़की आज ही हमारे साथ जाएगी। मरियम का सांस रुक गया। बाप की आंखों में पहली बार खुशी दिखाई दी। इसने फौरन लिफाफा उठा लिया। मरियम, जल्दी से अपना सामान बांध लो। अब्बा, खुदा के लिए ऐसा ना करें। वो रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, भूखी रह लूंगी मगर वहां नहीं जाऊंगी। मगर उसकी एक ना सुनी गई। इसी लम्हे बाहर से एक मजबूत मगर बूढ़ी आवाज सुनाई दी, कोई भी अपनी बेटी को सिर्फ चंद नोटों के बदले यूं नहीं भेजता। सब ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर हाजन खाला खड़ी थीं, वही बुजुर्ग खातून जिन्हें पूरा गांव इज्जत देता था। वो अंदर आए, लिफाफा बाप के हाथ से लिया और सीधा इस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। ये अपने पैसे वापस ले जाओ। वो आदमी घबरा गया और बोला, अब दरमियान में क्यों आ रही है? हाजन खाला की आवाज पहले से भी बुलंद हो गई, अगर अभी यहां से न गए तो मैं पूरा गांव जमा कर दूंगी, फिर जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। ये सुनकर वो आदमी खामोशी से लिफाफा उठाकर चला गया। इसके जाते ही मरियम का बाप गुस्से से कांपने लगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसने मरियम की तरफ उंगली उठाई। आज के बाद तो हमारी बात मानो, इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। ये अल्फाज सुनकर मरियम की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। इसने अपने आंसू पोंछे और आहिस्ता से कहा, अगर अपनी इज्जत बचाने की कीमत घर छोड़ना है तो मैं ये कीमत भी अदा कर दूंगी। घर में एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी छा गई कि जैसे वक्त भी रुक गया हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि मरियम का अगला कदम सिर्फ इसकी जिंदगी नहीं बल्कि इसकी किस्मत भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस रात मरियम ने एक लम्हा भी नहीं सोया। कमरे के एक कोने में बैठी वो कभी अपने चंद कपड़ों को देखती, कभी अपने रब से बातें करती। सुबह फजर की अजान हुई तो इसने वुजू किया और 2 रकत नफल अदा किए और आंसुओं के साथ दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे पास ना दौलत है और ना कोई सहारा, अगर आज मैंने ये घर छोड़ दिया तो मेरे लिए सिर्फ तो ही काफी है। मुझे कभी ऐसे रास्ते पर ना डालना जहां मेरी इज्जत छीन जाए। नमाज खत्म हुई तो इसने अपने 2 जूड़े कपड़े एक पुराने थैले में रखे और खामोशी से दरवाजे की तरफ चल दी। जैसे ही वो सहन में पहुंची, इसके बाप की आवाज गूंजी, रुक जाओ। मरियम रुक गई। बाप ने सख्त लहजे में कहा, अगर एक बार इस घर से निकल गई तो फिर कभी वापस मत आना। मरियम ने नम आंखों से अपने माँ बाप को देखा। अब्बा, मैं अब से नफरत नहीं करती, मैं सिर्फ जुल्म से दूर जा रही हूं। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे रिस्क हलाल दे और मेरी इज्जत की हिफाजत करे। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई।
गांव के लोग हसब मामूल तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। देखो, आखिरकार इसे घर से निकाल ही दिया। कहाँ जाएगी अकेली? 2 दिन भूखी रहेगी, फिर खुद वापस आ जाएगी। हर तरफ तंस ही तंस था। लेकिन आज मरियम ने किसी की तरफ पलट कर नहीं देखा। वो सीधी गांव के आखिरी कच्चे रास्ते पर चलती रही। कुछ दूर जाकर एक छोटे से मिट्टी के घर का दरवाजा खुला। मरियम, उधर आओ बेटी, ये आवाज हाजन खाला की थी। मरियम उनके सामने पहुंची तो खुद पर काबू ना रख सकी। वो उनके गिले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। हाजन खाला ने इसके सर पर हाथ फेरा। रो लो बेटी, कभी कभी आंसू भी दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने पानी का गिलास उसके हाथ में दिया। अब मेरी बात गौर से सुनो। मरियम खामोशी से बैठ गई। मेरे मरहूम शौहर का एक पुराना दोस्त शहर में कपड़ों का बड़ा कारोबार करता है। वहां सिर्फ औरतें काम करती हैं इज्जत के साथ। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही इससे बात कर सकती हूं। मरियम ने हैरत से उनकी तरफ देखा। लेकिन दादी अम्मा, मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी कढ़ाई और सिलाई आती है। हाजन खाला मुस्कुराएं। जिस काम को तुम थोड़ी सी महारत समझती हो सकता है वही तुम्हारी किस्मत बदलने का जरिया बन जाए। ये अल्फाज सुनकर मरियम की आंखों में कई दिनों बाद उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अगले ही दिन दोनों शहर पहुंच गईं। वो एक बड़ी सी वर्कशॉप के सामने खड़ी थीं, जहां दर्जनों ख्वातीन खामोशी से अपने काम में मसरूफ थीं। वर्कशॉप के मालिक हारिस साहिब ने मरियम का बनाया हुआ एक पुराना कढ़ाई का रुमाल हाथ में लिया। उन्होंने इसे गौर से देखा, फिर एक और बार देखा, और अचानक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने मरियम की तरफ देखा और कहा, बेटी, ये कढ़ाई तुमने अपने हाथों से की है? मरियम ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जी। अगर पसंद ना आए तो मैं और बेहतर सीख लूंगी। हारिस साहिब ने फौरन रुमाल मेज पर रखा और कहा, पसंद? बेटी, मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो नफासत है वो हर किसी को नसीब नहीं होती। मरियम हैरान रह गई। इसे पहली बार किसी ने इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसके हुनर की तारीफ की थी। लेकिन इसे अभी मालूम नहीं था कि यही हुनर चंद महीनों बाद इसे वहां पहुंचाने वाला था जहां पहुंचने का इसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। हारिस साहिब ने मरियम को इसी दिन काम पर रख लिया। पहले चंद दिन उन्होंने सिर्फ मरियम का इम्तिहान लिया। कभी बारीक कढ़ाई और कभी हाथ की सिलाई, कभी नाजुक डिजाइन, और हर बार मरियम ने खामोशी से अपना काम मुकम्मल कर दिया। वर्कशॉप की दूसरी औरतें हैरान थीं। एक दिन एक कारीगर ने कहा, हारिस साहिब, ये लड़की तो जैसे धागों से नहीं अपने दिल से कढ़ाई करती है। हारिस साहिब मुस्करा दिए। मैंने भी पहली नजर में यही पहचान लिया था। चंद ही महीनों में मरियम का बनाया हुआ हर लिबास हाथों हाथ बकने लगा। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके डिजाइन खरीदने आने लगे। एक दिन शहर की एक मरूफ कारोबारी खातून वर्कशॉप में आए। उन्होंने मरियम के तैयार किए हुए 3 जूड़े खरीदे और जाते जाते सिर्फ एक बात कही, आइंदा मेरे तमाम खुसूसी ऑर्डर यही लड़की तैयार करेगी। इस दिन पहली बार मरियम को अपनी मेहनत का बड़ा इनाम मिला। जब हारिस साहिब ने लिफाफा इसके हाथ में रखा तो मरियम की आंखें हैरत से फैल गईं। साहिब, ये तो बहुत ज्यादा रकम है। हारिस साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, किसी का एहसान नहीं। मरियम ने लिफाफा अपने सीने से लगा लिया। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। इसे याद आया वो दिन जब 2 वक्त की रोटी के लिए इसे अपनी इज्जत का सौदा करने पर मजबूर किया जा रहा था। और आज अल्लाह ने इसी के हाथों में ऐसा हुनर रख दिया था कि इज्जत भी मिल रही थी और रिस्क भी। इसी दौरान एक और खुशखबरी आई। हारिस साहिब ने कहा, मरियम, हम एक नई ब्रांच खोल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इसकी निगरानी तुम संभालो। मरियम घबरा गई। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। हारिस साहिब ने एतमाद से कहा, कारोबार सिर्फ डिग्री से नहीं चलता, दियानतदारी, मेहनत और किरदार से भी चलता है। और ये तीनों चीजें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। ये सुनकर मरियम ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया।
मगर किस्मत अभी इसे एक और इम्तिहान से गुजारने वाली थी। चंद दिन बाद वर्कशॉप में एक नौजवान आया। इसका नाम डॉक्टर साद था। वो अपनी बहन की शादी के लिए खास लिबास तैयार करवाना चाहता था। जब इसकी नज़र पहली बार मरियम पर पड़ी तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। लेकिन इस खामोशी में कोई गलत जज्बा नहीं था, बल्कि इज्जत और वकार और खुलूस था। इसे ये मालूम नहीं था कि सामने बैठी ये खामोश लड़की एक ऐसी तूफानी जिंदगी से गुजर कर यहां पहुंची है जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। और मरियम को भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात इसकी जिंदगी का एक नया बाब खोलने वाली है। डॉक्टर साद ने अपने कपड़ों के डिजाइन मुंतखब किए और खामोशी से मरियम के सामने रख दिए। मुझे ज्यादा भारी काम पसंद नहीं, सादगी में खूबसूरती हो बस इतना काफी है। मरियम ने कपड़ों को गौर से देखा और मुस्करा कर बोली, इंशाअल्लाह 3 दिन बाद आपका लिबास तैयार होगा, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर साद ने मुख्तसर सा जवाब दिया और चले गए। 3 दिन बाद जब वो दोबारा वर्कशॉप आए तो मरियम ने निहायत खूबसूरती से तैयार किया हुआ लिबास उनके सामने रख दिया। साद ने शेरवानी हाथ में ली, कुछ लम्हे इसे देखते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, मैंने बहुत से मशहूर डिजाइनर्स के कपड़े पहने हैं, लेकिन इस लिबास में जो नफासत है वो कहीं और नहीं देखी। मरियम ने सर झुकाकर कहा, शुक्रिया, ये सब अल्लाह का करम है। इस दिन के बाद साद कभी अपनी वालिदा के लिए कपड़े सिलवाने आते, कभी किसी रिश्तेदार के लिए, लेकिन हर बार उनकी गुफ्तगू में एहतराम ही एहतराम होता। वर्कशॉप की दूसरी ख्वातीन भी ये बात महसूस करने लगी थीं। एक दिन हारिस साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मरियम बेटी, लगता है कोई तुम्हारे काम से बहुत मुतासिर है। मरियम शर्मा कर बोली, साहब वो सिर्फ अल्लाह का करम है। हारिस साहब खामोश हो गए, मगर वो जानते थे कि साद की नज़रों में सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि खुलूस भी है। चंद हफ्तों बाद एक शाम साद अपनी वालिदा के साथ वर्कशॉप आए। हारिस साहब ने दोनों को अपने दफ्तर में बिठाया। कुछ रस्मी बातों के बाद साद की वालिदा ने निहायत शाइस्तगी से कहा, हारिस भाई, अगर आप इजाजत दें तो हम एक बात कहना चाहते हैं। जी जरूर फरमाइए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम मरियम को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हारिस साहब ने मरियम की तरफ देखा। मरियम की आंखें झक गई थीं। वो अभी तक अपने माजी के जख्म नहीं भूली थी। इसे डर था कि कहीं यह खुशी भी इससे छीन ना ली जाए। इसी शाम हारिस साहब ने मरियम से तन्हाई में बात की, बेटी फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा। अगर तुम इनकार करना चाहो तो कोई तुम पर दबाव नहीं डालेगा। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। साहिब, मुझे शादी से नहीं अपने माजी से डर लगता है। अगर उन्हें मेरे घर वालों के बारे में सब मालूम हो गया तो। हारिस साहब ने शफकत से कहा, जो लोग तुम्हें तुम्हारे माजी की वजह से ठुकरा दें वो तुम्हारे मुस्तकबिल के हकदार नहीं होते। अगले दिन साद ने खुद मरियम से मुलाकात की। उन्होंने निहायत संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारा माजी जानना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम एक बाकिरदार और मेहनती और खुददार लड़की हो और मेरे लिए यही काफी है। ये अल्फाज सुनकर मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसके किरदार को पसंद किया था। मरियम ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, क्या वाकई मेरे सब्र का वक्त खत्म होने वाला है? लेकिन इसे क्या मालूम था कि शादी के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो इसी गांव में वापस जाएगी जहां कभी लोग इसे हिकारत से देखते थे, और इस दिन पूरे गांव की नजरें शर्मिंदगी से झक जाएंगी। चंद ही हफ्तों बाद मरियम और डॉक्टर साद का निकाह निहायत सादगी से हो गया। न कोई शोर और गौगा, न फजूल रस्में, सिर्फ दुआएं और खुशियां और दिलों का सुकून। निकाह के बाद जब मरियम पहली बार अपने नए घर में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। साद की वालिदा ने इसका माथा चूमा और कहा, बेटी, आज से ये घर तुम्हारा अपना है। यहां तुम्हें कभी किसी के सामने अपने वजूद का सबूत नहीं देना पड़ेगा। ये अल्फाज सुनकर मरियम को अपना पुराना घर याद आ गया, जहां हर सुबह इस पर ताने बरसते थे और हर रात वो रोते रोते सो जाती थी। कुछ महीने गुजर गए।
مریم نے شادی کے بعد بھی اپنا کام نہیں چھوڑا۔ اب وہ صرف کپڑے نہیں بناتی تھی بلکہ بے سہارا اور غریب عورتوں کو مفت سلائی اور کڑھائی بھی سکھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ورکشاپ ایک چھوٹے سے ادارے کی شکل اختیار کر گئی۔ جن عورتوں کے گھروں میں کبھی چولہا مشکل سے جلتا تھا، اب وہ اپنی محنت سے باعزت روزی کما رہی تھیں۔ ایک دن حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، مریم بیٹی، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے صرف اپنی زندگی نہیں بدلی بلکہ سینکڑوں گھروں میں امید بھی جگا دی۔ مریم نے عاجزی سے جواب دیا، صاحب، اگر اس دن آپ اور حاجن خالہ میرا ہاتھ نہ تھامتے تو شاید میں آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی۔ اسی شام ایک اجنبی شخص ورکشاپ میں آیا۔ اس نے مریم کا نام پوچھا اور ایک موڑا ہوا کاغذ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تمہارے گاؤں سے آیا ہے۔ مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ خط میں صرف چند سطریں لکھی تھیں، بیٹی، اگر ہو سکے تو ایک بار واپس آ جاؤ۔ تمہارے ابو بہت بیمار ہیں، وہ ہر وقت تمہیں یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر مریم نہ آئی تو شاید میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ خط پڑھتے ہی مریم خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی ساری تلخ یادیں گھومنے لگیں۔ وہی تانے، وہی بھوک، وہی ذلت، اور وہ دن جب اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ سعد نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ مریم نے گہری سانس لی۔ نہیں، میں جاؤں گی، اتنا ظلم کرنے والوں کے پاس؟ سعد نے نرمی سے پوچھا۔ مریم کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ میں ان کے ظلم کو بھول نہیں سکتی، لیکن میں اپنی تربیت بھی نہیں بھول سکتی۔ میں انتقام لینے نہیں، ایک بیٹی بن کر جاؤں گی۔ اگلی صبح 3 بڑی گاڑیاں شہر سے گاؤں کی طرف روانہ ہوئیں۔ جیسے ہی قافلہ گاؤں کے داخلی راستے پر پہنچا، لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ارے، یہ اتنی مہنگی گاڑیاں ہمارے گاؤں میں؟ ضرور کوئی بڑا افسر آیا ہے۔ لیکن جب پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے مریم باوقار لباس میں باہر نکلی تو پورا گاؤں جیسے ساکت ہو گیا۔ جن لوگوں نے کبھی اس پر ہنسا تھا، آج وہی حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مگر مریم کی نظریں صرف ایک شخص کو تلاش کر رہی تھیں، اپنے بیمار باپ کو۔ پورا گاؤں حیرت سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو کبھی پھٹے ہوئے کپڑوں اور خالی ہاتھوں گھر سے نکالا گیا تھا، آج وہ اتنی باوقار شخصیت بن کر واپس آئی ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کیا یہ واقعی مریم ہے؟ اللہ کی شان دیکھو، وقت کیسے بدل جاتا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ کبھی زندہ بھی واپس نہیں آئے گی۔ مریم نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، وہ سیدھی اپنے پرانے گھر کی طرف چل پڑی۔ دروازہ آج بھی ویسا ہی تھا، دیواریں بھی وہی تھیں، بس وقت بدل چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اس کی ماں باہر آئیں۔ چہرے پر بڑھاپا، آنکھوں میں پچھتاوا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر مریم پر پڑی، ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ مریم، میری بیٹی! وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئیں اور زار و قطار رونے لگیں۔ بیٹی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں پہچانا ہی نہیں۔ مریم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، مگر اس نے صرف اتنا کہا، امی، ابو کہاں ہیں؟ ماں خاموشی سے اسے اندر لے گئیں۔ کمرے کے ایک کونے میں اس کے والد چارپائی پر لیٹے تھے۔ بیماری نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا۔ انہوں نے مشکل سے آنکھیں کھولیں، مریم کو دیکھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ بیٹی، میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکا۔ میں نے لوگوں کی باتوں پر یقین کیا، لیکن اپنی بیٹی پر نہیں۔ میں نے چند روپوں کے لیے تمہارا دل توڑا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مریم چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے ان کے پاس بیٹھی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، ابا، اگر میں آپ کو معاف نہ کرتی تو شاید میں بھی انہی لوگوں جیسی بن جاتی جنہوں نے مجھے تکلیف دی تھی۔
میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے والد بچوں کی طرح رونے لگے۔ ڈاکٹر سعد نے آگے بڑھ کر ان کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، ابا جی فکر نہ کریں، آج سے آپ کا علاج میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر مریم کے والد نے سعد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اگلے چند دن مریم نے اپنے والد کے علاج، دواؤں اور گھر کی مرمت کا سارا انتظام کر دیا۔ چلتے وقت اس نے اپنے والدین کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھی، لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ان کے دل میں چھوڑ گئی، اور وہ تھی معافی۔ گاؤں سے نکلنے لگی تو وہی لوگ جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے شرمندہ کھڑے تھے۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور بولا، بیٹی، ہم سب نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، زندگی نے مجھے ایک بات سکھائی ہے، دوسروں کو گرانے والا کبھی خود اونچا نہیں ہوتا، اور صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ قافلہ آہستہ آہستہ گاؤں سے نکل گیا۔ لوگ دیر تک گرد اڑتی سڑک کو دیکھتے رہے، اور پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ انسان کی اصل پہچان اس کی غربت اور خوبصورتی نہیں، بلکہ اس کا کردار، اس کی محنت اور اس کا صبر ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر انسان اپنی عزت، ایمان اور محنت کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے، کسی غریب، بے سہارا اور مجبور انسان کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، مگر ایک ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جوڑنے میں پوری عمر لگا دیتا ہے۔